वैसे मसलन भाई जी मुख्तलिफ जगह तुसी प्रोग्राम कीते ने, काफ़ी देर हो गई है, मसलन मैनू आपको सुनदे नूं काफ़ी देर हो गई है ते माशाअल्लाह इस पूरे पिंड च मुख्तलिफ बंदे दा वास्ता पैंदा है ना, कदे चंगियां नाल कदे माड़ियां नाल ते कदे इस तरह भी आए कदे किसी थां ते गए हो ते कदे पट्टी पै जांदी है या बंदे ने आखे हो भाई ऐसी नहीं सुनना चाहिए साडे नाल या कि आपस विच दी अच्छा आपस विच पैंदी बनदी किस तरह जी अब बस बाद बंदे नहीं हुंदा ना कि कोई बंदा कहंदा जी यह फरमाइश सुनाओ जी, कोई कहंदा जी यह सुनाओ जी, वो फिर आपस में उन्होंने दी कोई चपलिश की वजह तो हो सकता है जो थोड़ी बहुत तू तकार हो गई है, वैसे ठीक नहीं मतलब आम प्रोग्राम ऐसी नहीं पढ़ी गई है। वैसे इस तरह के कुछ वाकयात हो जाते हैं कि मैं एक जगह पर गया प्रोग्राम करन हूँ मैं पिंड का नाम तो नहीं लेना उत्थे ना जी ये सी कि हर बंदे के कोल असला सी तो असी जो ही स्टेज पर बैठे ना जी तो इस तरह मैं माइया बोलिया तो बंदे ने शौक होंदा अपनी अपनी बंदूक एडवर्टाइजिंग करन दा, वो एक बंदे ने जनाब फायर किया, दूसरे ने जनाब ब्रेस्ट मारिया, तीसरे ने वो करदे करदे हद तक कि वो सारियां कोले सी ते वो जनाब ब्रेस्ट मारे जान। एक बंदा पिछे कोने ते बैठे सी सारियां दी एंड ते जाके वो भाईजान जिस वे ओदी वारी आई ना तो वो कोल बंदूक चंगी सी ते बंदा थोड़ा कमजोर सी मेरे हार उन्हें ना जी सारे कोई दो हत्थों नाल करे कोई कल्ले हाथ नाल, उन्हें आख्या मैं भी जनाब ना कल्ले हाथ नाल करना, उन्हें जनाब एक कोप की कल्ले हाथ नाल जो ही इंज की तो वजन तो झलन ना होया वो इंज हो गई वो जनाब इंज फेर गई सारे किरे किसे दी बाजू ते किसे दे किधरे वो जनाब ने आख्या प्रोग्राम बस करो जी ते तुसी जिहड़ी खिदमत आंदे हो कर देने आ तो हुण असीं बंदियां नूं जिहड़ा ने अस्पताल लै जाइए वो जिहदी ऑडियंस सुनन आई सी वो बेचारे ने उन्होंने गड्डियां दे विच पाया, बंदा बड़ा अच्छा सी और बड़ा तगड़ा बंदा सी ते गड्डियां छड्डियां भी उन्होंने कोले अपनियां सन वो जनाब लै के ते उन्हां नूं वो हॉस्पिटल टुर गए। असल च है ना मसलन सी अक्सर सी कहने होने कि मसलन प्रोग्राम करते हो तुसी कोई भी जी ते कोशिश करा करो मसलन एक ते असली दी नुमाइश ना करा जी ठीक है ए किसे वास्ते चंगा नहीं है जी ठीक है अब ए ना एक बात ये गल है जी वो मसलन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ है तो फायर बड़े कर दी है जी बिल्कुल जी केड़ी खूबी वाला काम है जी ठीक एक ते चीज होगी दूसरा अल्लाह दा नाम जी भाई जी गुजारिश है साडी ਤੁਹਾਡੇ सारे आगे मुख्तलिफ जगह ते जाना पैंदा ਅਸੀਂ भी जाने हैं भाई और भी जाते हैं ठीक है कि यार शराब पी के ना आगे आया करो करना लियो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ हाँ जी ले लेंदा है और लेके फिर मीडिया का दौर है कोई YouTube ते रख छड़दा है ਤੁਹਾਡੀ फिल्म ਨੂੰ कोई मतलब Facebook ਤੇ रख छड़दा है कोई किसी और मीडिया ते रख छड़दा है वो फिर पूरी जिंदगी वास्ते ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ जब इस बात कोशिश करा करो इस प्रोग्राम खास कर किसी ने फनकार को बुलाते हो पहली तो गल है कि जिसे बुलाते हो तो कोशिश करा करो पूरी इज्जत दिया करो ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आता है नहीं आता ये बात की गल है अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पसंद नहीं आया तो ठीक है अगली बार तुम ना बुलाओ घर आए मेहमान की इज्जत करना मेरे अपने ख्याल ही थोड़ा सारे सारे की गल है ठीक है तुम उस बंदे को पूरी इज्जत दो हाँ ठीक है अगली बार ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद नहीं तो तुम उन्होंने सुन लो हाँ जी मैं कई बंदे ने सुने कि मतलब प्रोग्राम के दरमियान अब बस करो यार कोई टच नहीं आती जी हाँ जी अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ टच नहीं आती थी पर अगले दिन जिसके कसूर है जज ने बुलाया ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡੀ ਮਸਲ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਚੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਘੋਲ ਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਲ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫਲ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਰ ਮਹਿਫਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਮਸਲਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ लेकिन काफी वैसे ऐसा टाइम हो गया ऐसा कम होया मतलब प्रोग्राम से जानते हो तो कहते कहते साढ़े फौतगी हो गई है जी जी या बाबे गान नहीं देते ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਬਾਤ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਾਰੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੁਖਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਫੈਰਨ ਸ਼ੈਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਭੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ बहुत घट होता है ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਡੀ ਵਿਖਾਇਓ ਜੀ DVD ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲ ਆਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲ ਆਈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਨ ਨੇ ਜੀ 50% ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ 5 ਸਟਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਨ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮਸਲਨ ਦੋ ਫਿਕਰਾਂ ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਰੋਨੇ ਮੁਲਕ ਯੂਰਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਚਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਫੋਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਯੂਰਪ ਚੋਂ ਅਰਬ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਲਈ ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਸਲਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਕਰੋਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰੋ YouTube ਨੂੰ ਆਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਚੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸਮੈਲੇ ਕੀਤਾ ਚਾਂਦ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਮਠਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੇਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ
ਤੇ ਚਲੋ 35-40,000 ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਾਈ ਵੀ ਸੁਣਾਏ, ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਕਰਬਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਸੈਫੁਲ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਬੈਠ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਓ ਮੇਰੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਸਲ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਉੱਥੇ YouTube ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸਲ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਮਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿਛੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਮਰਾਲੇ ਦੇ ਸਨ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਏ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਜਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਗਾਣ ਗਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਆਇਆ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ, ਸ਼ਫਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦੋਸਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੇਟ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਥਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ 10-15 ਬੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੱਕ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਸਲਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਮਿਲੀਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਫਕਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਤਨੀ ਸ਼ਫਕਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਵਾਹਵਾ ਏਜ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਜ਼ਰ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਤੂੰ ਤੇ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਦੀਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੈਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚਾ ਤੇ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਸ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਸੁਣੇ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਰੁਕਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੀ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਦਾਦ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ।
ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜੇ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਦਾਤ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਅਰੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਵਪਾਰੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਬੇਸਮਝੀ ਤੀ ਰੂਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰੇ ਪਿਆ ਕੁਦਾੜੇ, ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਕੰਨ ਪੇ ਸੁਣਦੇ ਰੂਹ ਪਿਆ ਡੰਗਰ ਚਾਰੇ, ਸਮਝੂ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸਮਝੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਚੱਸ ਫਿਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮਕਸਦ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਾ ਰੋ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਰੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਬਸ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਭਾਈ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲਨ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰ ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਘੱਟ ਮਸਲਨ ਗੁਲਕਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਸਲਨ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉੱਡੇ ਉਸ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਾਓ 10 15 ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਜ ਹੀ ਵਾਕਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸਲ ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਜਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੜਾ ਅਜਬ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਪੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜਨਾਬ ਗੁਜਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਤਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੌਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਘੜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ੇਵਰ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਸੂਸੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਇਹ 5 ਸਟਾਰ DVD ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਸੂਸੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਇਹਦੀ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਗੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ और मौके थे फिर इंशाअल्लाह जनाब जरूर मुलाकात करेंगे। तो उस वक्त तक जनाब अल्लाह हाफिज़। नदी किनारे बुलबुल बैठी ते पैन सुनहरी जोड़ा, जिंदगी रही तो फिर मिलांगे, दिल करना थोड़ा सोने रात अल्लाह।